اشعار بانی کی ترتیب کی کتاب ہم پہلے صفحے سے شروع کریں گے. جہاں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے اشعار بانی کی ترتیب کی کتاب ہے، پہلے صفحے سے شروع کریں گے. خداوند تمہارے ساتھ ہو. ہم دعا مانگیں. اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے. تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں. اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، ہم 10 احکام کا خلاصہ سنیں گے. سنا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. اے عزیزو، ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں. اس لیے آئیں ہم کچھ دیر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں. سب مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے. نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے. ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن باز نہیں رہے. ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر. یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر. اپنے روح القدس کے ذریعے ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو. آمین. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے. سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 126 ہے، گناہ کی سزا جہنم جہنم، اے گناہگار تو سمجھ لے.
ملکی حالات کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے خاص طور پر جن علاقوں میں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، روڈ بند ہو جاتے ہیں، لوگ مشکل کا شکار ہیں، جہاں خوراک کی کمی ہے، جو لوگ پریشانی کی حالت میں ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے ہم سب کو سنبھالا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، تندرستی دی ہے، وسائل دیے ہیں، اور آج کا دن مجھے اور آپ کو دیا تاکہ آپ اس کے گھر میں آ کر اس کی شکر گزاری کر سکیں۔ خواتین میں سے کوئی بھی ختم دعا میں رہنمائی کرے، خدا ان کی شکر گزاری کرے، چند الفاظ میں، بہت لمبی دعا نہیں کریں، چند الفاظ میں دعا کریں۔ اور اس کی وفاداری پشت رہتی ہیں۔ جلال سے بھرے ہوئے خدا باپ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں پورے ہفتے کے لیے۔ خدا باپ آپ نے ہم سب کو اپنی پاک پناہ میں رکھا، اپنی حفاظت میں رکھا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آج کا یہ پاک اور مقدس ہماری زندگی میں بخشا، ہمیں زندوں کے زمین پر رکھا، ہمارا زندہ رہنا، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا میرے باپ آپ کو پسند آئے۔ خدا یسوع ہم سے کوئی ایسی خطا نہ ہو کہ تیرے پیارے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اور خدا اسی طرح جتنی تیرے خادم نے درخواستیں رکھی ہیں تیرے قدم پر، خدا سب کو تو قبول کرنے والا خدا ہے۔ اے خدا کا جتنے تیرے پیارے لوگ آگے جھک گئے ہیں، تیرے ہیکل میں آ چکے ہیں، خدا سب کو بڑی برکت دے۔ اپنے پاک روح کی معموری سے ہم سب کو معمور کر، اب اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے تو خدا اپنے خدا کے ساتھ محبت رکھ۔ تو خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو ایسا کرنے میں قادر ہے۔ پیارے باپ سمانیہ میں اپنی پوری نزدیکی بخش دے خدا، میٹنگ کے شروع سے لے کے آخر تک خدا باپ تیرا ابر چھایا رہے، اور خدا دعائیں پر آواز و سازوں پر تیرا مسا مانگتی ہوں خدا یسوع۔ ہماری آواز و سازوں کا تو خدا کا ذمہ لے، پیارے باپ اپنے خادم کو خاتمہ کو بیٹے پر تیری سلامتی فضل مانگتی ہوں خدا یسوع ناصری۔ آج کا خدا جو بھی کلام ہماری زندگی میں بخشے، خدا وہ بہت سا پھل لا سکے خدا یسوع، آنے والوں کو بڑی برکت دے۔ تیرے پیارے اور مقدس اور جلالی نام سے منت کرتی ہوں اس ملک پاکستان پر، تو رحم کر، فضل کر خدا۔ جتنے لوگ مصیبت میں ہیں خدا ان کو رہائی دینے والا خدا ہے، جتنے غم زدہ ہیں خدا ان کو تسلی اطمینان دے، جتنے بیمار ہیں خدا ان کو شفا بخشنے والا خدا ہے۔ پیارے آسمانی حکمت اور دانائی سے خدا ہم سب کو خدا بخش دے خدا یہ سناتی تیرا شکر اور تیری تعریف ہو، یسوع کے پیارے مقدس نام سے مانگ لیتی ہوں، آمین۔ گیت نمبر 433 گائیں گے، 433، یہ بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں۔ 433 نمبر گیت ہے، گیتوں کی کتابیں آپ کے سامنے ہیں۔ خوبصورت گیت ہے کیونکہ ہم خدا ان کے گھر میں خدا ان سے برکت لینے کے لیے آتے ہیں۔ برکت دے، برکت دے۔
حمد و ثنا روح کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کرنی چاہیے، دل سے کرنی چاہیے، اور ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے مجھے اور آپ کو آواز دی ہے تاکہ ہم اس کی تعظیم کریں۔ ہم اپنے بھائی نعیم جون کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا نے انہیں اپنی پناہ میں رکھا، صحت دی، آج خدا ان کے گھر میں ہے۔ میں بھائی نعیم سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں اور خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، وہ پیچھے بیٹھے اس طرف لے، نوجوانوں کے لیے کچھ نوجوان بیرون ملک پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، کچھ جا رہے ہیں۔ ہم بچوں کے مستقبل کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ وہ بچے جو میٹرک میں پاس ہوئے ہیں ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دعا مانگیں۔ قدوس قدوس زندہ جلالی آسمانی خداوند، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس موقع کے لیے، اس خاص دن کے لیے جب اے خداوند خدا تو نے یہ بخشا کہ ہم تیرے گھر میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے حاضر ہو سکے، تیرے حمد و ثنا کر سکے، تیرے پاک کلام کو سن سکے، سیکھ سکے اور اسے اے خداوند اپنی زندگی میں نافذ العمل کر سکے۔ اس سارے موقع کے لیے اے خداوند ہم فردن تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ اے خداوند خدا، جب ہم جو کچھ سیکھ کے جائیں وہ اے خداوند نہ صرف ہماری زندگی سے ظاہر ہو بلکہ اے خداوند خدا یہ سب کچھ غیر قوموں میں بھی گواہی کا باعث بنے۔ اے خداوند خدا، میں خصوصی طور پہ آج اپنی قوم کے لیے دعا کروں گا۔ اے خداوند خدا، تو ہمارے قوم کے ہر فرد کو بڑی برکت دے۔ خاص طور پہ اے خداوند میں شیخار بچوں اور نوجوانوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے خداوند خدا، بچے جو ابھی پیدائش کے عمل سے پیدا ہوئے ہیں، اے خداوند ان کی تربیت اور نشو و نما تیری خاص محافظت اور نگہبانی میں ہو، اور اے خداوند وہ جیسے جیسے بڑھے وہ اے خداوند خدا تیری قربت میں قریب تر ہوتے جائیں۔ اسی طرح اے خداوند میں نوجوانوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے یسوع ناصری انہیں اعلیٰ تعلیم کا شوق عطا کر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھی ملازمتوں کے لیے بھی اے خداوند خدا اپنی محنت کو جاری و ساری رکھے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں ان بچوں کے لیے جنہوں نے اے خداوند خدا گزشتہ دنوں اپنے میٹرک کے امتحان میں نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کی ہے، اور اے خداوند یہ بھی التجا ہے کہ جب وہ آگے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایڈمیشنز لیتے ہیں تو ایڈمیشنز میں اے خداوند تو ان کی بڑی مدد کر، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند خدا ان میں مزید آگے بڑھنے پڑھنے کا شوق پیدا کر، اور یہ بھی بخش کہ اے خداوند خدا وہ اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو زیادہ کھول سکے، اپنے قلب کو وسیع کر سکے، تاکہ اے خداوند خدا جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور دوسری ضروری چیزوں کو بھی سیکھتے چلے جائیں۔ اے خداوند خدا ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو اے خداوند یہاں ملک پاکستان میں اپنی تعلیم کو مکمل کر کے اب اے خداوند بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے ہیں، اے خداوند خدا تو انہیں وہاں پہ بھی بھرپور طریقے سے استعمال کر۔ اے خداوند نہ صرف وہ وہاں پہ ماحول میں جلد ایڈجسٹ ہو کر اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے، بلکہ اے خداوند خدا بحیثیت مسیحی ہونے کے ناطے وہ وہاں کے مسیحیوں کے ساتھ ایک اچھی اپنا سبق لے کے جائیں، تاکہ مسیحی قوم کی ایک یونٹی بنے، تاکہ ہم سب متحد ہو کر ایک بھرپور زندہ مسیحی قوم بن سکے۔ اسی طرح ایک خداوند خدا ان بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو اپنے اعلیٰ ایگزامز کی تیاری کرتے ہیں، اے خداوند ان کی بڑی مدد کر، ان کو اے خداوند ہمت حوصلہ دے، ان کو اے خداوند آگے بڑھنے کی توفیق عطا کر، تاکہ اے خداوند خدا وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو کر
तेरे नाम की गवाही का बायस बने और ना सिर्फ खुद आलाउद्दों फायदों बल्कि अपनी कौम को हर तरह से प्रोटेक्ट कर सके, उनकी हिफाजत और आए खुदा उनकी बेहतर रहनुमाई कर सके। आइए सुनासी आज का हम सब का यहाँ यकजा होना तेरे नाम के वो जलाल देने का बायस हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। आज सुबह हम सबकी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस में से हम थोड़ी देर में जो बच्चे पास हुए हैं मैट्रिक में, मैं उनसे कहूँगा कि वो जब मैं उन्हें बुलाता हूँ सामने आए, हम उनके लिए दुआ करेंगे। फिर आने वाले 1-2 हफ्ते में हम उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे, उनको गिफ्ट देंगे ताकि ये बच्चे आगे बढ़ें, तरक्की करें। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए बरकत का सबब ठहरे। कल का जो आने वाला दिन है वो हेपेटाइटिस से आगाही का दिन है। इन बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम खुदा से भी दुआ करें और एहतियात भी करें। कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है, हेपेटाइटिस हो जाता है जो जानलेवा है। हम उस दिन को याद करते हैं 30 जुलाई 2009 कोरिया गाँव फैसलाबाद में था। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सानहा हुआ, मसीही घरों को जलाया गया। फिर उसके फ़ौरन ही बाद 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद 1 अगस्त को गोजरा में क्रिश्चियन घरों पर हमला किया गया। 7 लोग एक ही वक्त में दान में सो गए। हम ऐसे वाक़यात को जब याद करते हैं तो दुआ करते हैं कि खुदा हम सब पर रहम करे, इस मुल्क पर रहम करे। जो लोग बदअमनी फैलाते हैं उन्हें खुदा मुआफ़ करे और हम सब दुआ करें कि इस मुल्क में अमन हो, अफरा तफरी ना हो। इस वक्त दुनिया मुश्किलात का शिकार है, इसलिए हमें उन इलाकों के लिए भी ख़ास दुआ करने की ज़रूरत है जहाँ बच्चे भूखे हैं, मर रहे हैं, भूख की वजह से खुराक नहीं है। जो लोग सैलाब ज़दा हैं हम उनके लिए भी दुआ करें कि खुदावंद उन सब पर रहम करे। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद हम सब पर रहम करें। और जो लोग इन दिनों कमज़ोरी की हालत में हैं उनके लिए ख़ास दुआ करें। मिस नौशीन इमैनुअल के लिए, भाई गुड्डू हकीम के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, तिरज़ा कलीम के लिए, ज़ाहिदा नज़ीर जो अमेरिका में उनके लिए, महमूद मसीह के लिए, शनाज के लिए, भाई अर्नस्ट जॉन के लिए, भाई नईम बरकत के लिए, मार्था इमैनुअल के लिए और मिसेस शरीफा याकूब दास के लिए और रसूला रहमत के लिए। और भी लोग जो ख़ानदानों में घरों में हैं, कमज़ोर हैं, खुदावंद उन्हें अपनी हिम्मत ज़रूरत और ताकत अता फरमाए। जो लोग आज पहली दफ़ा हमारे साथ दुआ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। पीछे 1-2 फैमिली बैठी है, हम दुआ करते हैं कि खुदावंद इन्हें अपनी पनाह में रखे और हमारे साथ सेंट जॉन चर्च में इबादत करने के वसीले से रूहानी ताजगी अता फरमाए। जो बच्चे पास में आ जाए हम उनके लिए दुआ करेंगे, फिर आपको हमें नाम देंगे। दिल की गहराई से तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये बच्चे तेरी तरफ से दी हुई बहुत बड़ी बरकत है। जितने ख़ानदानों को बख्शें और ज़िम्मेदारी दी कि वो इन बच्चों की तरबियत तेरे कलाम के मुताबिक कर सकें। तूने इन्हें कामयाबी दी है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आने वाले वक्त में जब ये कॉलेजेस में जाते हैं किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो। इनके वालिदैन को वसाइल अता फरमा ताकि ये बच्चे तालीम और इल्म हासिल करें, बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के काबिल बने, कलीसिया के लिए बरकत का सबब ठहरे। इनकी सारी मेहनत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो बच्चे आज नहीं आ सके हम उनके लिए भी दुआएं खैर करते हैं और मेहनत करते हैं तो हम सब की ख़ानदानों की शुक्रगुजारी का अपने हुज़ूर कबूल फरमा। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खूबसूरत दिन के लिए कि हम सब खुदावंद तेरे घर में अपनी इल्तिजाएं, अपनी दरखास्तें और अपनी शुक्रगुजारियाँ लेकर खुदावंद तेरे हुज़ूर में आए हैं, तेरी दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं। और इस वक्त खुदावंद मैं भाई साहब को जो दे रहे कलाम के राज को, भेद को हम तक खोलने वाले हैं और हमें सुनाने वाले हैं।
खुदा मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, तो अपने बेटे को सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक अपने खून में छुपा, एक एक लफ्ज़ की तरतीब और जो कुछ खुदा उनके मुंह से निकले वो उसकी तरफ से नहीं बल्कि तेरी तरफ से हो। और हम जो खुदा सुनने वाले हैं, हमें भी तौफीक अता कर, हमारे ज़हनों को खोल, हमारी अक्ल को रोशन कर, फहम अता कर कि हम इस कलाम को खुशी से कबूल करें और खुशी से कबूल करने के बाद इस पर अमल करें और इसको दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। उसी यीशु के पाक और मुबारक नाम। आमीन। जमायत बैठ जाए। बड़ी सादगी के साथ ये चीज़ें हम तक पहुंची हैं। मैंने भी कुछ चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि दुआर बानी तो हम अक्सर पढ़ते ही हैं। कुछ दुआ बाजी आयरीन की भी पादरी सुशील को लगी है, वो कह रही थी कि खुदा तो इसकी सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक कर, तो मैं कह रहा था उनके तो सर पे बाल है ही नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, बहुत बड़ा अच्छा सादा स्टाइल है। और जो बात मैंने सीखी है कि दुआर बानी में खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता है वो किस तरह से है। फिर खुदा की इज़्ज़त, तो वो यहूदी लोगों की बात बता रहे थे, जो मैंने सीखी हैं बातें। अपनी ज़ात की बात तो खुद इनकारी, जो मैं और आप आम तौर पे नहीं करते। खुदा पर मुकम्मल तौर पे इन्हिसार इस दुआ में हमने सीखा है। और जो आखिरी बात थी वो तहफ़्फ़ुज़ था, किस तरह से हम इस सादगी के दुआ में जो दुआ रबानी है खुदा उनकी हज़ूरी में रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगला इतवार छोड़ के अगले इतवार पादरी करीम आप तैयारी करें कलाम की, देखते हैं, क्योंकि नौजवानों का स्टाइल एक अपना है। इसलिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता, दुआ गो कि खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीले से रूहानी ताज़गी अता फरमाए। आए हम खुदा की मदद सराई करें। ज़बूर नंबर 48 गाएँ। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ध्यान, भरपूर हथ सज्जा तेरा सच्चाई नाल पैमान। तेरा
खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने आज सुबह हम सबको इकट्ठा किया ताकि हम तेरी ताज़ीम और तेरी सताइश कर सकें और अपने आप को तेरे हुजूर रखते हैं। इन हदियों को भी तेरे हुजूर रखते हैं, अपने हुजूर कबूल फरमा, देने वालों को बरकत दे। जो बच्चे कामयाब हुए हैं हम उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं खुदा आज की इबादत के वसीले से, आज के कलाम के वसीले से तू हम सबको रूहानी ताजगी अता फरमा। इस हदी की तकदीस कर खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। जमायत बैठ जाए। इस अपने रुकस के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मै की भी तकदीस कर, ताकि हम सब के लिए तेरा बदन और तेरा खून बढ़ जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु एक यूं में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब और मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतअल रज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। बल्कि पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र करते हैं, डायसरा प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, तमाम खातमों के लिए, तमाम मसीहदारों के लिए, सेंट जॉन्स चर्च की सारी कलीसिया के लिए, हाज़िर जमायत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी ग्रोह के साथ मिलकर सब बोले और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस कद्दूस खुदावंद रब्बुल फ़ाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममलूक है। आए खुदावंद ताला तेरा ही जलाल, हमारी कबो जो खुदावंद के नाम से आए और आने वाला भी है, आलम वाला पर हो। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदा देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र से आकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, सैलाब ज़दगान पर रहम कर, जंगज़दा इलाकों पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिरना हूँ तुम इसी तरह करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नेहत का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। आए खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतज़ार करते हैं। आए मसीह तेरा ही जलाल। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, तो बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गौनागो और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तो वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाहगार जिस्म और हैं उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ़ किए जाएँ और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं
फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तो जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए खुदाम से इत्मीनान मांगे और कहें कि खुदाम आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदाम आप सबको बरकत दे। सब एक दूसरे से कहें क्योंकि इत्मीनान की बड़ी ज़रूरत है, इस दुनिया को भी इत्मीनान की ज़रूरत है। आज दुनिया में इत्मीनान नहीं है, पर हम दुआ को हैं कि खुदाम हम सब पर रहम करें, हमारे घरों में, ख़ानदानों में, इस मुल्क में, हमारे इलाके में हम सुकून और सलामती हो और लोग इत्मीनान से रहें। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि आप खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होकर रूहानी ताजगी पाएँ। जो गैलरी में लोग बैठे हैं वो बैठे रहें, आपके पास हम आपकी खिदमत के लिए आएंगे। ऐसे आएंगे, कुछ लोग इस साइड से बड़ी तरतीब के साथ आएँ।
खुदा हमारे आसमानी बाप, तो इसने हमें अपने अजीज बेटे के मसीह हमारे खुदा ने बतौर अपने फर्जंद पूरा किया है, और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की प्राप्त से दे दिया है, और हमें गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो ज्ञान से वाहिद हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, और अपने आप को अपनी रूह जीवन में तेरे नजर गुजारते हैं, ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो दोनों को भी पाले जाए। हमें बदल ताकि हम उस जहान के हम शक्ल न बने, बल्कि अगर नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और उनके नेक और कामिल मर्जी सीखें, और इस जहान में इसी तरह से फरमाबरदारी करें। आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरी मुकद्दस में खुशी है हमारे खुदा के मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह कुद्दूस के साथ वाहिद खुदा तलबात करता सल्लत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, हाजिर जमायत के साथ, बेऔलाद लोगों के साथ, बेरोज़गार लोगों के साथ, सैलाब ज़दगान के साथ, जंग ज़दा लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से